السلام علیکم۔ آج میں ناول کا دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہی ہوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زین کی بات پر عائزہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چل پڑی، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا آ رہا تھا۔ آپ کو کیا صرف ایک ہی لفظ آتا ہے تھینک یو کہنا؟ کچھ اور بھی بولے؟ مطلب کیا اپنے بارے میں بتائیں۔ عائزہ کے پیچھے چلتے زین نے کہا تو وہ رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں، اور مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہلکے سے مسکراتے عائزہ وہاں سے چلی گئی اور زین روشن آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ بڑی پکی لڑکی ہے، لیکن مشکل نہیں ہے میرے لیے، پگھل جائے گی۔ خود سے کہتے آخر میں زین زیر لب مسکرانے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا جب عائزہ لائبریری میں کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھی، تب اچانک زین اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ عائزہ بالکل شاکڈ ہو چکی تھی۔ آئی لو یو عائزہ! زین کے اقرار پر وہاں موجود سب لوگ تالیاں بجانے لگے، جبکہ عائزہ ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ واہ زین، تمہاری پسند بھی کون سی لڑکی آئی؟ ہم سے تو بات بھی نہیں کرتے ہو۔ کچھ لڑکیوں نے زین سے شکوہ کیا۔ بیٹا، میری پسند دنیا کی سب سے حسین پسند ہے۔ پلیز عائزہ ہاں میں جواب دینا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے عائزہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح سب یونیورسٹی کلاس کے صبح میں جمع تھے۔ عائزہ جب وہاں پہنچی تو اسے ایک لڑکی نے کہا، عائزہ وہ دیکھو وہاں پر، تمہاری وجہ سے زین خودکشی کرنے لگا ہے۔ کتنی ظالم ہو تم! کیا؟ عائزہ نے فوراً چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو سچ میں زین اوپر کھڑا تھا۔ زین کیا کر رہے ہو؟ نیچے آؤ! عائزہ زور سے چلائی۔ عائزہ آئی لو یو کہو مجھے، ورنہ میں سچ میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ بولو بھی، میں 3 تک گن رہا ہوں، بس پھر چھلانگ لگا دوں گا میں۔ 1 2 آئی لو یو زین، آئی لو یو، پلیز اب اتر جاؤ نیچے۔ زین کی دھمکی پر عائزہ نے فوراً اس کی بات مان لی۔ وہ آئی لو یو سنتے ہی زین نیچے اتر آیا اور بھیج کر عائزہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ عائزہ! ساری یونیورسٹی ان کی محبت دیکھ تالیاں بجانے لگی اور پھر دن بدن ان دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن عائزہ نے زین سے کہا، زین تم میرے گھر رشتے کے لیے آ جاؤ نا، اب اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عائزہ کی بات پر زین کا منہ بن گیا۔ عائزہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم دونوں کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور تم رشتے کی بات کر رہی ہو۔ جیسے ابھی ویسے ہی چلنے دو اور چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ عائزہ کو کچھ
संजीदा से कहते जैन उसे अपने पीछे आने का इशारा करते गाड़ी में बैठ गया और आयशा के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। सफ़र दोनों ने मुकम्मल खामोशी में काटा था। कुछ देर बाद जैन ने गाड़ी उसके घर के आगे रोक दी तो आयशा वहाँ ही खामोशी से गाड़ी से उतर कर जैन को देखने से जानकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी रिजवान साहब जो वापसी घर आते आते उन्होंने दोनों को देख लिया और तेज़ी से जैन की गाड़ी की तरफ बढ़े और दरवाज़े खोलकर गिरबान से पकड़कर जैन को गाड़ी से बाहर निकाला। साथ ही ज़ोर से उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। अगर दोबारा आयशा के साथ देखा तो जान से मार दूंगा तुम्हें। शोर की आवाज़ पर आयशा ने देखा तो रिजवान साहब को जैन का गिरबान पकड़ा देख हैरान हो गई, मगर उन्हें रोकने की उसकी कमीज़ बहुत ना हुई। जबकि जैन गुस्से से आयशा को देख रहा था, वहीं गुस्से से जैन को देखते उसका गिरबान छोड़कर रिजवान साहब आयशा को बाजुओं से थाम खींचते घर के आगे और लाकर उसे ज़मीन पर खींचकर साथ ही वह आगे को बढ़े कर उसे ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारने लगे। ये कारनामे करने के लिए तुझे भेजा था यूनिवर्सिटी, शर्म नहीं आई रखने मेरा नाम ख़राब करने। बाबा, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और शादी भी ज़रूर करेंगे। पागल हो गई हो? तुम्हारी पहले से मंगनी हो चुकी है और उन जैसा लोग शादी नहीं करते। हाँ, सिर्फ टाइम पास करते हैं, समझ आई? रिजवान साहब ने संजीदा से उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। बाबा, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बस बहुत हो गया। दोबारा इसके साथ मत देखना तुम मुझे, और तुम्हारी शादी भी सम्मान से बहुत जल्दी होने वाली है, समझी? अपनी बात मुकम्मल करके रिजवान साहब वहाँ से चले गए। वहीं आयशा रोने लगी। पूरी रात को यूं ही रोते हुए उसने जैन को कॉल की और सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। आयशा, एक बात कहाँ मानोगी क्या? कुछ पल के खामोशी के बाद जैन गोया हुआ था। जैन बोला, क्या बात है? अपने आंसू साफ करते आयशा ने उसे इजाज़त दी। हम ऐसा करते हैं, भाग जाते हैं। जैन, क्या कह रहे हो तुम? जैन की गई बात चौंकी ही तो उठी थी उसे। सही कह रहा हूँ। ये तो कभी हम दोनों एक नहीं हो सकेंगे, और शादी के बाद में तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे। समझो आयशा, प्लीज़, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। जैन की तड़प महसूस करते आयशा को इसकी बात पर अमल करना ही मुनासिब लगा। ठीक है जैन, लेकिन कब भागना है? देखो आयशा, आज ही ये काम करना होगा। रात के 12 बजे मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट करूँगा। जल्दी से तुम आ जाना, ठीक है?
ओके जैन, जैन से कहते आयशा ने कॉल काट दी और ठीक 12 बजे अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके खिड़की से बाहर निकल कर वह जैन के साथ चली गई। जैन, क्या हम सब सही कर रहे हैं? बीच रास्ते अपने दिल में मौजूद हल्के से गट के हाथों मजबूर होते आयशा ने उससे सवाल किया, यही रास्ता नहीं बचा, यही रास्ता ही बचा था हमारे पास? यार हाँ आयशा, इसके अलावा और कोई और क्या करते? जैन, हम क्या करें, घर जा रहे हैं? जैन की बात से मुत्तफिक होते आयशा ने उससे सवाल किया, आयशा पागल हो गई हो तुम? मेरे कौन से पेरेंट्स ने मान जाना है अभी? फ़िलहाल हम मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं, फिर बाद में अपने घर जाऊंगा तुम्हें। ठीक है जैन। अपना हाथ बढ़ाकर जैन का हाथ थामते आरज़ू मोहब्बत से बोली, आई लव यू वेरी मच मेरी जान। आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया तो वह भी पुरसुकून हो गई, मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जैन आयशा को अपने दोस्त के घर ले आया था, मगर वहाँ पर उसके 3 दोस्त पहले ही मौजूद थे, जो कि शराब नोशी भी कर रहे थे। जैन को देखकर वो लड़खड़ाते हुए आकर उसे के गले मिलने लगे। क्या जैन, और वाह यार, भाभी तो बड़ी मस्त है, बराकटी है, तो जो ऐसा माल मिल गया है तुझे, बड़ा लकी है तुझे जो ऐसा माल मिल गया है। उन लड़कों की फजूल गोई पर आयशा गुस्से से उन्हें घूरने लगी। जैन चलो यहाँ से। जैन का हाथ थाम आयशा उसे चल पड़ी और दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। कितने बदतमीज़ हैं तुम्हारे दोस्त, बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं वो। कमरे में घुसते ही आयशा गुस्से से पलटकर जैन से उन लड़कों के शिकायत लगाने लगी। इस बात पर जैन संजीदा रहा। मत भूलो, उन बदतमीज़ नहीं हमें रहने की जगह दी है। कुछ देर बाद जैन ने गोया उसे जताना ज़रूरी समझा, तो क्या कोई एहसान नहीं किया है उन्होंने? आयशा भी हाँ चुप रहने वालों में थी। अच्छा छोड़ो यार, क्या हो गया है? तुम गुस्से मत हो और बैठो यहाँ पर, आयशा से कहते जैन दरवाज़ा लॉक करके उसके लिए बेड पर बैठ गया और इसका हाथ पकड़ लिया। आयशा, तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। जैन मोहब्बत से बोला। आयशा के हाथ को अपने होठों के करीब करके उन्हें चूमने लगा और साथ ही आयशा के बालों को खोलकर वो उसके करीब आकर कंधे पर को छूने लगा। वह आयशा से चैन होती हुई उसे जो खुद से दूर हुई और ये सब करने से मुँह मना करने लगी, मगर उसके बढ़ते जसारत पर खौफज़दा होती आयशा उठ खड़ी हुई और हैरानगी से उसे देखने लगी। जैन, ये क्या कर रहे हो तुम?
یہ سب غلط ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ تو عائزہ کیا ہو گیا، وہ بھی کر لیں گے، اور آج کل یہ سب نارمل ہے۔ اور تمہیں کیا مجھے پر بھروسہ نہیں ہے؟ یار محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آہستہ آہستہ بولتے زین نے عائزہ کے قریب آتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر خود کے قریب کر لیا۔ زین ایسی بات نہیں ہے، لیکن پلیز میں ایسا نہیں کر سکتی، نظریں جھکا کے کہتے عائزہ زین سے دور ہو گئی۔ یہی بات زین کو تیس تل گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں کیا تیری اس شکل کو دیکھنے کے لیے تجھے یہاں پر لایا ہوں، اور ڈرامے کیا کر رہی ہے؟ اگر اتنی ہی شریف زادی پارس تھی تو میرے ساتھ بھاگے ہی کیوں؟ بول نہ بول۔ زین نے غصے سے عائزہ سے کہا ہے۔ وہ صدمے سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ زین یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھاگی ہوں میں، نہ کہ تمہارے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے۔ نہیں، اصل میں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، جو تم پر بھروسہ کیا جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد غصے سے کہتی عائزہ وہاں سے جانے لگی۔ اس کی اس کوشش کو زین نے اس کی بازو تھام کر ناکام کیا تھا۔ ہوش کیا سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اب میں کیا تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ جس کام کے لیے تجھے یہاں تک لایا ہوں وہ تو پورا کرنے دو۔ عائزہ اسے کہتے ہی زین نے اسے کھینچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ زین تو تم دور رہو، مجھ سے نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کتنا گر گئے ہو تم۔ صدمے کی زیادتی سے عائزہ کو اپنی آواز دبی سی محسوس ہوئی، جیسے کسی گہرے کھائی کے اندر سے وہ بول رہی ہو۔ دوسری سمت زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو کرتی رہو یار نفرت، ہم نے کون سے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے؟ بس وقتی عیاشی کریں گے اور پھر جاؤ تم اپنے گھر۔ اپنی شرافت کو ہاتھ کی مدد سے اپنی شرٹ کو ہاتھ کی مدد سے اتارتے ہوئے زین شیطانی مسکرانے لگا۔ عائزہ کو اس وقت اپنی بے وقوفی پر حد سے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ زین پلیز مجھے جانے دو، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پلیز مجھے جانے دو۔ یار پلیز جسٹ شٹ اپ، مجھے بور مت کرو۔ عائزہ کی بات کو کاٹتے ہوئے زین اپنی شرٹ اتارا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اسے دھکیلتے خود اتری اس پر جھک کر زبردستی اپنے ہاتھ سے عائزہ کو منہ پکڑ کر اس کے ہونٹ کو اپنے ہونٹ میں قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی احجاج کے باوجود بھی جب وہ اس سے الگ نہ ہوا تو عائزہ نے رونے سے زیادہ اس کے سامنے کو دیکھتے اس کا کندھے پر چوٹکی کاٹ لی، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ تک نہ پایا۔ بس چوٹکی کاٹنے پر وہ زور سے چیخا اور
आयज़ा के ऊपर से हट गया। क्या डायन बन गई हो तुम? अगर वो बारहा तुमने मुझे टच भी किया तो जान से मार दूंगी तुझे। तो खुद से नफरत हो रही है कि तुम जैसे इतनी मोहब्बत की, अपने माँ बाप तक को छोड़ा और दूध पिलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे औरत जो एक इशारा करने पर मर्द के साथ कहीं भी जा सकती है, उसे एक अपने घर की इज्जत बनाएगा? तुम सिर्फ टाइम पास के काबिल हो और किसी चीज़ के लिए नहीं। और अब तुमसे जो भी राज़ी हो जाओ, और अब तमीज़ से जो खुद ही राज़ी हो जाओ। मैसेज करने के लिए यार बहुत पैसे दूंगा तुझे, ठीक है? ज़ैन के ऑफ़र करने पर आयज़ा ने शिद्दत टेबल पर मौजूद फर्स्ट एड वाली चौड़ी घड़ी उठाई और उसकी बाजू पर मार दी। दर्द रोही मुझसे घटिया इंसान, दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। ज़ैन के चीखने पर उसके दोस्त दरवाज़ा खटखटाने लगे। यार, अगर तुझसे नहीं संभल रही है तो हमारे पहले बारी आने दे, बात तो सुकून से कर जो करना है। आयज़ा ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई। होश तो उसे तब आया जब ज़ैन दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ से जाने लगा। तब आयज़ा ने घड़ी देखकर उसे डरने लगी। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। अब अगला एपिसोड कल देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।